general adaptations, general characters in case of halophytes. So firstly, we have to know what are the halophytes and how they are adapted to specialized environment, growing in ecosystem or ecology. The plants that are adapted to saline environment or salty environment, which are surrounding to generally the coastal areas or to the areas where salt water is there, maybe from desert lake or maybe from any lake which containing salty water. Such a plants are called to as the halophytes. Now, halophyte, some plants grow and complete their life cycle in habitat with a high salt content. They are known as salt plants or halophytes. So some of the plants which complete their life cycle in a habitat where high amount of salt is containing. So according to Stocker in the year of 1933, the critical level of salinity for plants is up to 0.5% of the dry weight. म्हणजे समजा सपोज फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लांटचं वेट 1 किलोग्राम असेल तर त्याच्या 0.5% पर्यंत सॉल्ट त्याच्या प्लांटमध्ये ते सर्वाइव्ह होऊ शकतो किंवा राहू शकतो. सॉल्ट म्हणजे पर्टिक्युलरली सॉल्ट्स ऑफ पोटॅशियम, सोडियम, क्लोराइड, ऑल दिस आर देअर. आता याच्यापेक्षा जास्त वेट जर असेल त्याचं म्हणजे प्लांटमध्ये जर सॉल्ट जास्त जर झाले इट विल बी डेंजरस टू द प्लांट इटसेल्फ बिकॉज इट चेंज द ऑस्मोटिक प्रेशर. Because of that, what happened? The plant could not survive. Plant survive होऊ शकत नाही. So plants capable of normal growth in saline habitat and also able to thrive on ordinary soil. आता प्लांट मध्ये कॅपॅबिलिटी आहे की सलाईन हॅबिटॅट मध्ये जगण्याची, पण त्याची एक लिमिट आहे. त्या लिमिट पर्यंतच प्लांट त्या ठिकाणी जगू शकतात. सो प्लांट विच कॅन टॉलरेट सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन ओव्हर 0.5%, अशा प्रकारचे जे प्लांट्स काही आहेत की जे 0.5% पेक्षा जास्त जर सॉल्ट कंटेंट त्याच्या पर्टिक्युलरली सेलमध्ये आलं तरी सुद्धा ते सर्व होऊ शकतात, टॉलरेट करू शकतात. सच अ प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज हॅलोफाइट्स अँड दे आर अडॅप्टेड टू द स्पेशलाइज एन्व्हायरमेंट. ती त्या अशा अडॅप्टेडला स्पेशलाइज एन्व्हायरमेंटला अडॅप्ट झालेले आहेत. सो प्लांट्स विच ग्रो एक्सक्लुझिव्हली ऑन सॉल्ट साईल वरती एक्सक्लुझिव्हली त्यावरती जे वाढतात, सच अ प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज हॅलोफाइट्स. No, 80% of the earth is covered by the saline water because you know very well, earth has near about to be more than 78% of water, and most of them are more than 60% of water is there, that is the in the form of ocean and sea. समुद्राच्या आणि सागराच्या स्वरूपातच पाणी पृथ्वीवरती जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे. and all this water is salty. बरंचसं जे वॉटर आहे कसं सॉल्टी आहे. सो प्लांट हॅज टू सर्व्हाइव्ह इन दी सॉल्टी एन्व्हायरमेंट. अशा त्या सॉल्टी एन्व्हायरमेंटमध्ये प्लांटला सर्व्हाइव्ह व्हायचं. आता त्या वातावरणात सर्व्हाइव्ह होताना व्हॉट आर द डिफिकल्टीज दॅट कम टू द प्लांट? दॅट when salt are absorbed more in amount by means of root system, what happened? It will damage the cells because of due to high osmotic pressure, due to exoosmosis. What happened? Water comes out of the cell due to cells survive in high saline condition. And very few plants are able to tolerate this saline condition without serious damage. फारच कमी प्रकारचे प्लांट्स अशा सलाइन एन्व्हायरमेंट मध्ये टिकू शकतात. And the plants that survive in the saline environment are called by the halophytes. अशा प्लांटला आपण halophytes म्हणतो. And most halophytes prefer saline condition but can survive in fresh water environment. म्हणजे हॅलोफाइट मध्ये एक आणखी एक ऍडव्हान्टेज आहे. दे कॅन सर्वाइव्ह इन नॉर्मल एन्व्हायरमेंट ऑल्सो. मीन्स दे आर सर्वाइव्हिंग इन द स्पेशलाइज्ड एन्व्हायरमेंट, दॅट इज सॉल्टी एन्व्हायरमेंट, अलॉंग विथ दे कॅन सर्वाइव्ह इन नॉर्मल एन्व्हायरमेंट ऑल्सो. Just like most halophytes prefer saline condition but can survive in freshwater environment also. And most halophytes are restricted to saline environment also.
So they are called to be the halophytes. So the word that halo means particularly salt, and phytes means plant which are growing in salty environment. So the plant which grow in saline habitat, saline means salty, are called to be as the halophytes. They are high concentration. There is high concentration of salt like sodium chloride, magnesium sulfate, and in this habitat, as a habitat of physiologically dry ड्यू टू सॉल्ट. कारण जरी अशा ठिकाणी समुद्राचं जरी पाणी असलं तरी पाणी हे प्लांट घेऊ शकत नाही, कारण जास्त प्रमाणात त्याच्यामध्ये सॉल्ट आहे. सो हॅलोफाइट्स आर ऍक्च्युअली ग्रोईंग दो इन द सराउंडिंग टू वॉटर, ओशन वॉटर, बट दे स्टील आर इन द ड्राय कंडिशन. जरी ते पाण्याच्या वातावरणात जरी वाढत असले तरी ते ड्राय आहे, ड्राय वातावरणात वाढत आहे. कारण पाणी असून ते उपयोगाचं नाही त्यांच्यासाठी, कारण ते पाणी कसं सलाईन आहे, सॉल्टेड आहे. सो हॅलोफाइट शोज कॅरेक्टर सिमिलर टू झिरोफाइट. कारण त्यांना शेवटी काय प्रोटेक्टिंग ऑर्गनेल लागेल. विदाउट दॅट ते कुड नॉट सर्वाइव्ह इन दिस सॉल्टी एन्व्हायरमेंट. सो इन ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल रिजन द सी शोर, जे की समुद्राकाठचा भाग आहे, हॅज डेन्स ट्रीज ऑफ हॅलोफाइट्स. त्या ठिकाणी हॅलोफाइट सापडतात, ज्याच्यामध्ये एक प्रकार येतो मॅनग्रूव्ह. जो द फॉरेस्ट विच आर ग्रोईंग सराउंडिंग टू कोस्टल एरिया, दे आर कॉल्ड ॲज मॅनग्रूव्ह. त्याला मॅनग्रूव्ह असं म्हणतात, फॉर्मिंग मॅनग्रूव्ह फॉरेस्ट. अँड द कॉमन ट्रीज फाउंड इन दिस आर एव्हिसियाना और रायझोफोरा. रायझोफोरा ही सगळ्यात कॉमन स्पीसीज आहे. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया रायझोफोरा हॅज लॉट्स ऑफ स्पीसीज. त्याच्या रायझोफोराच्या बऱ्याचशा स्पीसीज सराउंडिंगला सापडतात. मॅनग्रोव्ह ट्रीज आर कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक ब्रीथिंग रूट्स कॉल्ड निमॅटोफोर्स. आणि बरेच वेळा मॅनग्रोव्ह मध्ये काय असतं की त्यांच्यामध्ये काही स्पेशलाइज्ड ऑर्गॅनिज डेव्हलप झाले, जस्ट लाईक ब्रीथिंग रूट्स. त्यांना ब्रीथिंग रूट्स डेव्हलप होतात. कारण प्लांट जे काही वाढतात त्या वातावरणामध्ये, जे काही वातावरणात ते वाढतात, ते वातावरण कसं आहे की सॉल्टी आहे, आणि त्यामुळे सॉइल सॉल्टी आहे, आणि सॉइल वरती सतत पाणी राहतं, समुद्राचं पाणी पडलेलं राहतं. आणि त्यामुळे प्लांट्सचे रूट सिस्टीम हे काय करतात, निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक आहे, तर त्याऐवजी ते काय होतात, दे आर नथिंग बट निगेटिव्ह जिओट्रॉपिक डेव्हलप होतात. जिओट्रॉपिक म्हणजे रूट सिस्टीम इज पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक. रूट सिस्टीम कशी असते, पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक आहे, पृथ्वीकडे वाढणारी, जमिनीकडे वाढते. परंतु हे जमिनीच्या विरुद्ध दिशेने वाढणारे ब्रीथिंग रूट्स डेव्हलप होतात, त्यांना निमॅटोफोर्स म्हणतात. आणि अशा प्रकारचं एखादं अडॅप्टेशन या प्लांटमध्ये सापडतं, विच हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ दिस प्लांट. ॲज दिस प्लांट लाईव्ह इन सॉल्टी मार्शेस. मार्शेस म्हणजे दलदलीचा प्रदेश, असा दलदलीचा प्रदेश ज्या ठिकाणी सॉल्ट आहे जास्त प्रमाणात. अँड डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सिजन फ्रॉम द सॉइल. सॉइल पासून त्यांना सफिशियंट ऑक्सिजन मिळत नाही, असं जे वातावरण आहे, अशा वातावरणात वाढणारे जे प्लांट्स आहे, दे आर कॉल्ड टू बी द हॅलोफाइट्स. Like xerophyte, halophytes also possesses succulent leaves and stem, thick-walled, heavy and cutinized epidermis. So epidermis is cuticularized. It is developed particularly proper amount of cuticle. So cuticle is thick, hairy covering of mucilage are there. Mucilage cells are also there to the cuticle or stem. स्टेमचं जे क्विटिकल असेल किंवा लीव्हचं क्विटिकल असेल, या दोघांना म्युसिलेजिनस प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग आहे. बिकॉज ऑफ दॅट द प्लांट हॅज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सॉल्टी वॉटर. सच प्लांट्स आर कॉमनली फाउंड नियर सी शोर्स वेअर मिझोफाइट्स अँड फ्रेश वॉटर हायड्रोफाइट्स कॅन नॉट थ्राईव्ह. ज्या ठिकाणी हे प्लांट मिझोफिटिक जिथं राहू शकत नाही किंवा हायड्रोफाइट जिथं ग्रो होऊ शकत नाही, अशा वातावरणात जगणारे जे प्लांट्स आहेत, दे आर कॉल्ड टू बी द पर्टिक्युलरली द हॅलोफाइट्स. Although these plants grow in the areas which are well saturated with water, and yet they cannot avail the water because of high concentration of salts in the soil. जे जास्त प्रमाणात सॉल्ट असल्यामुळे त्या वातावरणात ते जगू शकत नाही, अशा ठिकाणी बाकी प्लांट जे जगत नाही तिथे हे हॅलोफाइट्स जगू शकतात. Thus the halophytes are plant of physically wet but physiologically dry habitat. Plant cope with this problem of salinity in various ways. Some of them avoid salinity and some evade salinity or resist it, and a few others tolerate the salinity. काही त्यातले रेजिस्ट करतात, काही त्यातले जगतात, काही त्याच्यातले डिस्ट्रॉय सुद्धा होतात. सो दे कॅन सर्वाइव्ह इन दिस एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट. सो दे आर कॉल्ड टू बी द हॅलोफाइट्स. So if we see the halophytes, they are classified as just like aquatic haline, terrestrial haline, त्याच्यामध्ये हायड्रोहॅलाइन येतात, हायग्रोहॅलाइन येतात,
मिझोहॅलाइन येतात, झिरोहॅलाइन येतात, एरोहॅलाइन हॅबिटॅट्स अफेक्टेड बाय द सॉल्ट स्प्रे. जिथं सॉल्ट स्प्रे सारखा होतो तो समुद्राचं पाणी जे आहे ते सतत लाटांच्या स्वरूपात उसळतं आणि त्याचे जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते ड्रॉपलेट्स या दूर परिदेशापर्यंत पडत राहतात आणि अशा प्लांट ठिकाणी जे प्लांट वाढतात त्याला सॉल्ट स्प्रेच्या ठिकाणी वाढणारे. हॅबिटॅट अफेक्टेड बाय सॉल्ट डस्ट. सतत वादळ येतात समुद्रकाठची, त्या वादळांपासून येणारे त्याला म्हणतात सॉल्ट डेझर्ट. अशा वातावरणात वाढणारी झाड आहेत त्याला पण सॉल्ट डेझर्ट मध्ये म्हणतात. ते एरोहेलाइन झाले. आणि काही जे टेरेस्ट्रियल वातावरणात वाढणारे जिथं हॅग्रो म्हणजे जिथं वातावरण ओलं आहे, मिझो म्हणजे जिथं नॉर्मल आहे पण सॉल्टी वातावरण, आणि जिथे झिरो म्हणजे डेझर्ट साठी कंडिशन आहे. सो सच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन दिस. अँड ॲक्वेटिक म्हणजे जे पाण्यामध्ये इटसेल्फ समुद्राच्या पाण्यात वाढतात असे सुद्धा काही प्लांट्स आहेत. सो दे आर ॲक्वेटिक अलाइन. So in terrestrial saline habitat, the contact occurs between the plant's roots and the soil terrestrial halophyte. So in aquatic saline habitat, contact occur in between the soil and plant roots emerge halophyte or hygrohalophyte. त्यांच्यामध्ये त्यांचा कॉन्टॅक्ट होतो. सॉइल अँड प्लांट रूट इमर्ज हॅलोपाइट, ज्याचे रूट इमर्ज झाले असे जे हॅलोपाइट्स आहे किंवा हायग्रोहॅलोपाइट्स आहे यांचा कॉन्टॅक्ट होतो ॲक्वेटिक हलाइन मध्ये. आणि बिटवीन द सॉल्ट अँड एंटायर प्लांट बॉडी सबमर्ज हॅलोपाइट. सबमर्ज आता याच्यात सुद्धा ॲक्वेटिक असल्यामुळे सबमर्ज आहेत, रूटेड आहेत असे हायड्रोपाइट्स जसे असतात त्याप्रमाणे इथे सुद्धा हॅलोफाइट्स आहेत. सो इन एरोहॅलाइन बिटवीन द एरियल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट अँड एअरबॉर्न सॉल्ट ड्रॉपलेट्स जे येतात कोस्टल रिजन पासून त्या वातावरणात जगणारे, आणि बिटवीन द एरियल ऑर्गन्स अँड सॉल्ट ड्रॉपलेट्स इन डस्ट फॉर्म. असा डेझर्ट समुद्राकाठी असणारा वाळवंटाचा प्रदेश की ज्या ठिकाणी काय असतं, जसं आपल्याकडे गुजरात आणि कच्छचा भाग आहे भारतामध्ये, की त्या ठिकाणी काय असं समुद्राच्या काठी वाळवंटाचा प्रदेश आहे आणि त्या भागात सुद्धा काही प्लांट्स वाढतात. सो दे आर कॉल्ड टू बी द डेझर्ट टाइप ऑफ हॅलोफाइट्स. त्याला डेझर्ट हॅलोफाइट्स असं म्हणतो. सो इव्हर्सन इन 1936 क्लासिफाइड द हलाइन हॅबिटॅट ऑन द बेसिस ऑफ देअर सॉल्ट कंटेंट. Different habitat and plant found therein are given below, just like oligohaline, mesohaline, or polyhaline. They are having the salt content up to स्पेशलाइज अमाऊंट. त्या स्पेशलाइज अमाऊंट मध्ये सॉल्ट कंटेंट तिथे दिलेलं आहे. जसं इथे दिलं आहे बघा 1% पेक्षा जास्त असेल, 1% पेक्षा जास्त, तर अशा ठिकाणी जर सॉल्ट असतं तर त्याला पॉलीहॅलाइन म्हणतात. ॲव्हरेज एन्व्हायरमेंट मध्ये जगणारे मिझोहॅलाइन आणि एकदम कमी वातावरणात जगणारे जे असेल ते ऑलिगोहॅलाइन. आणि याचे एक्झाम्पल्स आहेत जस्ट लाईक ऑलिगोहॅलोफाइट्स, मिझोहॅलोफाइट्स और यूहॅलोफाइट्स. So besides above mentioned three types, halophytes are again having further classification. त्याचे बरेच प्रकारे क्लासिफिकेशन पडतात. So in this if we see roots in water are clogged are called to be as the breathing roots. आता याच्यामध्ये breathing roots डेव्हलप होतात बघा इथे दाखवलं इन फिगर. Now you can see here that roots in water clog soil are called to be the breathing roots. त्याला breathing roots म्हणतो, or pneumatophores त्याला pneumatophores म्हणतो. So in this these roots grow to reach the surface above the water, and in order to obtain carbon dioxide to survive. म्हणून ते काय करतात, त्यांची रूट सिस्टीम डेव्हलप करतात. कशा प्रकारे डेव्हलप करतात? दॅट they can only survive in such a condition that where water is clogged on the soil. सॉइलच्या सरफेस वरती काय असेल, वॉटर लॉक झालं असेल. आणि वॉटर लॉक झाल्यानंतर सुद्धा ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन जे रूट्सला लागतो तो रूट्सचा ऑक्सिजन सुद्धा त्याला मिळू शकत नाही, अशा एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये सुद्धा काय होऊ शकतात, ते प्लांट सर्वाइव्ह होऊ शकतात. सो सच प्लांट्स are nothing but called to be as the halophytes. त्याला आपण halophyte म्हणतो. आणि in they are developing the pneumatophores. ते काय करतात, pneumatophores डेव्हलप करतात. and by this way they can absorb the moisture from the particularly soil. So just like they have some adaptive points. आता त्याचे बरेचसे adaptations आहेत. Just like we are going to particularly see some adaptive points. Adaptive points आपण याच्यामध्ये बघू. So just like in this you can see
Classification we already seen. Then we are moving towards the adaptation. Classification has again lots of example. Now particularly we are going to see mangroves. Now mangroves is the West Indian name given to formation of trees or shrub inhabiting in the coast. जे समुद्राकाठी वाढणारे जे प्लांट्स आहेत त्या पर्टिक्युलरली त्या प्लांट्सला मॅनग्रोव्ज असं नाव दिलं आहे. पर्टिक्युलरली वेस्ट इंडियन नेम. आता हे ऍक्च्युली वेस्टर्न कोस्टला जास्त प्लांट्स आहेत मॅनग्रोव्हचे, पर्टिक्युलरली इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात, in the Maharashtra coastal area, and then after the Andhra Pradesh, in these surrounding coastal area, the mangroves vegetation are typically found. The plants occurring in mangrove vegetation belong to several families. So just like Rhizopora is one of the example of mangroves. There are lots of examples of mangroves are there. Here some of examples are already given. And then if we see in the mangroves, they are particularly found in the southern coastal strip, southwestern part of the particular India, then central zone and northeastern part of the India. अशा झोन मध्ये त्याला आपण क्लासिफाय करू शकतो. And then there are some particularly characteristics are found, just like some important characters are there in halophytes. As the water in the habitat is not much as can easily be absorbed by the plant, so the halophytes develop in them almost all important xerophatic devices for water economy. आता त्यांच्यामध्ये काय वॉटर हा महत्वाचा पार्ट आहे, कारण वॉटर हे समुद्राचं जरी असतं ते प्लांटला मिळत नाही. त्यामुळं दे आर अडॅप्टेड टू स्टोअर द वॉटर जस्ट लाईक झिरोफाईट. झिरोफाईट ज्याप्रमाणे पाणी स्टोअर करून ठेवतं त्याप्रमाणेच हे प्लांट काय करतात, पर्टिक्युलरली वॉटर स्टोअर करून ठेवू शकतात. मग आता बरेचसे जे हॅबिटॅट आहे प्लांटची, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल रिजन. दे आर श्रबी टाइप ऑफ हॅबिटॅट. Now, if we see the roots of this plant, halophytes develop many shallow normal roots. In halophyte, in addition to normal roots, they many stilt or prop roots are developed, or they are called as aerial roots. Aerial branches सुद्धा आपण म्हणतो. Just like in Rhizopora, they are developing nematophores. आता इथे बघा आपण. In Rhizopora, they are developing nematophores. So these nematophores are aerial roots. हे त्याला आपण aerial roots म्हणतो. This is the modification that is seen in case of or adaptation that is seen in case of the Rhizopora. And sometimes a large number of adventitious roots develop from the basal part of the trunk. बरेचसे जो ट्रंकचा जो बेसल पार्ट असतो त्या पार्ट मध्ये सुद्धा adventitious root develop होतात. So secondary roots are there, or maybe aerial roots are developed, so along with pneumatophores or breathing roots. So this is the adaptation that is seen in case of the mangrove type of particular vegetation. Then another important character or adaptation that is seen in case of stem. Stem in several halophyte develop succulent type stem त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतं. Just like in xerophyte we found, here also the stem is succulent type. So they can nothing but store large amount of water, because most of the amount of water containing sodium chloride or sulfate salt. So what happened, they have to remove this salt. So they have the salt gland. अशा स्टेम त्यांच्या प्लांट मध्ये काय असतात, सॉल्ट ग्लँड प्रेझेंट असतात. And by means of this salt gland, what happened? They excrete out the extraordinary salt. ते त्यांच्या स्टेम पासून extraordinary salt काय करतात, excrete करतात. Just like in this is the succulent halophyte, Salicornia. In this what happened? They are just developed as a xerophyte. बघा xerophyte सारखं plant is just like xerophyte. The plant is going. Stem is nothing but reduced. Leaves are just absent, and they are modified into the succulent leaf मध्ये ते modified झाले. The leaves in most of the halophytes are thick, entire, succulent, generally small size, and are often glancey in the appearance. Glancey appearance दिसतो कारण त्याला mucilage covering असतं. So because of that they are looking to be glancey, and their surfaces are densely covered with trichome. त्याला hairs असतात, trichomes आहे. Leaves are submerged. Marine halophytes are thin and have very poor developed vascular system. त्यांची vascular system ही काय poorly developed आहे. And frequent green epidermis is generally found in the surrounding to the leaf structure. Leaf structure मध्ये green epidermal structure त्याच्यामध्ये thickly developed झालाय. Now if we see the fruits and seeds and their dispersal mechanism in case of halophyte, the fruits and seeds are generally light in weight. वजनामध्ये कमी असतात. Fruit walls have a number of air chambers. Fruit wall मध्ये air chambers जास्त प्रमाणात असतात.
and the fruit seedling which can float on the water surface are pretty long time are dispersed to distinct places. आता याच्यामध्ये काय फ्रूट डिस्पर्सल होण्यासाठी फ्रूटला काय असं विंग सारखं स्ट्रक्चर असतं सो दॅट दे कॅन फ्लोट ऑन द वॉटर आणि समुद्राच्या पाण्याने ते बरेच अंतरापर्यंत दूरपर्यंत जाऊ शकलं पाहिजे. अशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन्स पाहायला मिळतं. देन आफ्टर इफ वी सी द इन्फ्लोरसन्स ऑर फ्लावर स्ट्रक्चर दे आर व्हेरी मच डिफरंट. आता इथे दाखवलंय जस्ट लाईक इन केस ऑफ स्पायनल फिक्स हियर इन्फ्लोरसन्स इज व्हेरी डिफरंटली फाउंड. इन्फ्लोरसन्स म्हणजे ऍक्च्युअली ग्रुप ऑफ फ्लावर. So this is just like flower structure in case of halophyte. So they have been modified in such a way that they can easily get particularly fertilized by means of water current, and they have to withstand with the water with high amount of salt particularly. Then viviparous mode of seed germination is found. Halophytes or mangroves plant growing in the marshy areas, they have shown the vivipary. Vivipary म्हणजे काय? Vivipary actually the word comes for those which gives the birth to young one. It's a human being or mammals. They are viviparous. म्हणजे जे डायरेक्टली यंग वनला जन्म देतात त्याला काय म्हणतात? विविपेरस म्हणतात. बरोबर आहे. आणि जे पर्टिक्युलरली एक देतात त्यांना आपण ओव्हिपेरस म्हणतो. ओके. तर प्लांट मध्ये विविपेरी कुठे आहे? फक्त हॅलोफाइट्स मध्ये. प्लांट ऍक्च्युअली काय करतं? ओव्हिपेरस आहे. प्लांट ओव्हिपेरस राहतात. प्लांट सीड तयार करतात आणि सीड पासून त्यांचा पर्टिक्युलरली नवीन जनरेशन पुढे सुरू होते. तर प्लांट मध्ये ऍक्च्युअली विविपेरी कुठे आहे? फक्त हॅलोफाइट मध्ये, जिथं प्लांटचे सीड किंवा फ्रूट सीड जे इटसेल्फ फ्रूटच्या आतमध्ये जर्मिनेट व्हायला लागतं आणि त्याच्या आतमध्ये प्लांट तयार होतं आणि नंतर ते प्लांट जमिनीवरती पडतं. आता असं काय आहे याच्यामध्ये? बिकॉज व्हॉट हॅपन इन दिस व्हेन इट फॉल डाऊन इन द वॉटर, ज्या वेळेला मड मध्ये किंवा चिखलामध्ये ज्या वेळेला पर्टिक्युलरली सीड पडेल तर तेव्हा ते सीड जर्मिनेट होऊ शकत नाही. म्हणून बराचसा पार्ट हा काय होतो सीडचा जर्मिनेशनचा तिथे होऊ शकत नाही. बिकॉज सीड जर्मिनेशन रिक्वायर ऑक्सिजन आणि हे काय सॉल्टी वॉटर आहे त्यामुळे तिथे ऑक्सिजन कमी असतो. तर अशा वातावरणामध्ये सीड जर्मिनेट होत नाही. म्हणून प्लांटच्या स्वतःच ब्रांचेस वरतीच सीड जर्मिनेट होतात आणि ते जेव्हा पाण्यामध्ये पडतात तेव्हा ते तरंगतात आणि त्यापासून नंतर प्लांट डेव्हलप होतो. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज विविपेरी. सो दीज आर द अडॅप्टेशन दॅट इज सीन इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली हॅलोफाइट. देन सम अनाटॉमिकल अडॅप्टेशन. आता जर आपण हे मॉर्फॉलॉजिकल बघितलं, जस्ट लाईक सम अनाटॉमिकल कॅरेक्टर्स ऑल्सो देअर, जस्ट लाईक लार्ज सेल्स अँड इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर देअर. हाय इलॅस्टिसिटी ऑफ द सेल, सेलची इलॅस्टिसिटी सुद्धा हाय आहे. एक्सटेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर स्टोरिंग टिश्यू, जस्ट लाईक सकुलंट मध्ये आहे, हायड्रोफाइट मध्ये असतात त्याप्रमाणे इथे सुद्धा एक्सटेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर स्टोरिंग टिश्यू आहेत. स्मॉलर रिलेटिव्ह सरफेस एरिया सुद्धा स्मॉल आहे. स्मॉल अँड फ्युअर स्टोमॅटा, स्टोमॅटाची संख्या कमी आहे. लो क्लोरोफिल कंटेंट कमी आहे. सो दिस आर द adaptation that is seen in case of the particularly halophytes. So this is the transfer section of rhizophora that you can see here. Adaptive point is thick cuticle. बघा याच्यामध्ये anatomy जर सेक्शन जर घेतला आपण स्टेमचा हा रायझोफोराच्या प्लांटचा तर तुम्हाला काय दिसेल? थिक क्युटिकल आहे. इपिडर्मिस जसं आहे तसंच आहे. हायपोडर्मिस सुद्धा मल्टी लेयर्ड आहे. त्यानंतर इथे स्पॅकिल आहे. स्पॅकिल मीन्स दॅट इज सॉल्ट ग्लँड. जसं सॉल्ट ग्लँड आहे किंवा टॅनिन सेल आहे. टॅनिन सेल मधून पॉइझनस टॅनिन सबस्टन्सेस बाहेर पडतात जेणेकरून प्लांटला प्रोटेक्ट केला जाऊ शकतो. देन स्लराइड्स आहे. स्लराइड्स अलॉंग विथ दे आर स्टार्च ग्लँड्स, स्टार ग्रेन्स त्याच्यामध्ये आहे. सो ऑल दीज आर नथिंग बट अडॅप्टिव्ह पॉईंट. पुन्हा ऑइल ड्रॉप्स आहेत. म्हणजे जे काही फिजिओलॉजिकल केमिकल आहे ती ऑल दीज केमिकल्स आर स्टोर्ड बाय द प्लांट, जस्ट लाईक ऑइल or maybe starch or maybe tannin or maybe any other substances that is stored by the plant. So they are adapted in this specialized environment. त्यात या वातावरणामध्ये ते काय झाले? अडॅप्ट झालेले आहेत. So these are the general adaptation that is seen in case of the rhizophora. So in this also you can see here in the leaf structure. आता leaf structure मध्ये सुद्धा critically thick. They have oil drops. Oil drops काय? कारण ऑइल हे काय करतं? प्लांटला प्रोटेक्ट करतं फ्रॉम द डेसिकेशन. कारण सॉल्टी एन्व्हायरमेंट आहे. सॉल्टी एन्व्हायरमेंटमुळे एक्झोऑस्मोसिस होणार. एक्झोऑस्मोसिसमुळे प्लांट मधलं पाणी बाहेर पडू शकतं. ते होऊ नये म्हणून इथं ऑइल ड्रॉप्स आहे आणि ऑइल ड्रॉप्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्लांट. टॅनिन सेल काय करतात? पॉइझनिंग होण्यापासून वाचवतात. सेल पर्टिक्युलरली मायक्रोबियल ऍक्शन म्हणजे वेगवेगळे जे बॅक्टेरिया इन्फेक्ट करू शकतात वॉटर एन्व्हायरमेंट असल्यामुळे त्यापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी टॅनिन सेल हेल्प करणार. म्युसिलेजिनस सेल्स आहे दॅट सिक्रेट द म्युसिलेज सबस्टन्सेस. सो दिस आर द अडॅप्टेशन that is seen in case of the halophyte. Then if we see the leaf
of another particularly halophyte also, just like in case of sonar jatia. In this also they have been adapted. त्याच्यामध्ये सुद्धा काही specialized adaptation. They have the stomata to both the sides. Both the epidermis are sublateral in the type. So these are the adaptive points that is seen. Particularly in case of the vascular bundle, if we see, they are reduced in the structure. Vascular bundle हे आकाराने खूप छोटे असतात, कमी असतात. Conducting tissue are very lessly developed, just like in hydrophyte. म्हणजे हे मिक्सचर आहे. The plants which are showing the mixed characteristics of hydrophyte as well as xerophyte. दोन्ही याचे कॅरेक्टर या प्लांट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा या प्लांट मध्ये जस्ट लाईक दे आर डेव्हलपिंग रूट अँड रूट्स आर व्हेरी मच थिक. रूटला थिकनिंग असतात, प्रोटेक्शन असतात. सो दे हॅव बीन showing such type of anatomical adaptation. अशा प्रकारचे anatomical adaptations याच्यामध्ये दाखवतात. So in case of the halophyte, what major adaptations that is seen is there? That is one is there, that is the thick cuticle. Then vivipary. इथे दाखवलं बघा, just like the fruits are germinating itself and here plant is developing. इथे प्लांट डेव्हलप व्हायला लागले. फ्रूट मध्येच प्लांट डेव्हलप होते, नवीन प्लांट. आणि हे नंतर जेव्हा खाली पडतं तेव्हा अशा प्रकारे प्लांट इथं तयार होते. सो दिस इज द particularly called as vivipary in case of the halophyte. Here particularly halophyte मध्ये अशा प्रकारे viviparous germination आहे. बऱ्याचशा स्पीसीज मध्ये viviparous mode of germination याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. नेक्स्ट इज देअर, दिस इज द particularly the plants called as rhizopora, which is growing in salty water. Salty water मध्ये वाढणारे प्लांट आहे rhizopora. This is rhizopora also. They are growing in salty water or salty environment. इथे सॉल्टी एन्व्हायरमेंट बघा, इथे विविपेरी आहे, इथे जर्मिनेट झालेले आहेत. सो दिस आर नथिंग बट हे प्लांट इटसेल्फ जर्मिनेटेड प्लांट इटसेल्फ तिथे जमिनीवरती पडले आणि तिथे वाढलेले आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज विविपेरी इन दिस. अँड दिस इज द मॅनग्रोव्ह व्हेजिटेशन दॅट इज फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न इंडियाचा जो कोस्ट आहे त्या भागामध्ये अशा प्रकारे इन सच अ एरिया यू कॅन सी मॅनग्रोव्ह टाइप ऑफ व्हेजिटेशन. सो दे आर कॉल्ड एज द हॅलोफाइट्स. त्याला आपण हॅलोफाइट्स असं म्हणतो. So particularly lots of adaptations are there. We can get compare in this in case of particularly halophytes. तर मग comparative जर पाहिलं, जर आपण comparative जर पाहिलं particularly, तर in this the halophytes are showing the characteristics of just like the succulent xerophyte and along with some of the features of hydrophyte. काही फीचर्स त्याच्यामध्ये hydrophyte चे कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द halophytes.